बैक दरवाजे थानी काले कानून आ जिहड़े वो दोबारा बनाउणा चाहुंदी। सानू तां बीजेपी दे उत्ते रत्ती भर भी यकीन नहीं हैगा कि वो साडे किसानां दा जां लोकां दा कोई भला कर। सरकार ने ये नहीं सी कहा कि उस कमेटी दे विच उही चोर होणगे जिन्हां ने पहलां काले कानून बनाउण दे विच आपदी कलम चलाई सी। कि जे अज राज कौर बोल रही है ना, गूंगी नहीं बनी तो भगत सिंह की बदौलत बोल रही है। एडे वड्डे लीडर होके इदां दे शब्द आ जिहड़े उन्हां नूं नहीं बोलने चाहिए। इस वीडियो के थल्ले बहुत तरह तरह के कमेंट करनगे, पर मैं सच बोलण तो पिछे नहीं हटूंगी। बीजेपी ते सिमरनजीत सिंह मान दे विच कोई फर्क नहीं। किसान अंदोलन ने अजिही छाप छड्डी कि उसका असर हाले तक है और आने वाले समय तक उदों तक रहेगा जदों तक इतिहास दे विच वो किताबां जो लिखियां जा रही ने किसानी अंदोलन ते। ये सारियां गल्लां चर्चा का विषय ने, पर उस दे दौरान किसानां दी एक मंग पेंडिंग रह गई। 3 काले कानून तां रद्द करवा दिते किसानी अंदोलन विच, पर MSP की गारंटी नहीं मिली। उस दे उत्ते हुण केंद्र सरकार ने लंबे समय बाद एक कमेटी की गल तोरी है, पर किसान मोर्चे के लीडरां नूं उसने भी ना कह दित्ती है, क्योंकि 3 लीडर मंगे गए किसान मोर्चे तो, पर कुछ अजिहे लीडर भी उस दे विच पा दिते गए जिन्हां दे उत्ते किसान मोर्चे नूं इतराज़ है। ये सारियां गल्लां करांगे कि कमेटी जेकर बनन जा रही है तो किसान मोर्चा इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहुंदा, जां किसान लीडर होर की चाहुंदे ने। मेरे नाल चंडीगढ़ तो किसान लीडर राज कौर गिल जुड़े ने, जिन्हां ने किसानी अंदोलन दौरान भी जिहड़ी भूमिका निभाई तुसीं सारे जानते हो, वो साडे नाल ने। सब तो पहला जी मैं यही जानना चाहना कि जो कमेटी की गल जेकर तुरी है, एक उम्मीद जां आस बजदी है पहली नज़रे कि चलो गल तां तुरी, इस दे विच इतराज़ की है कि किसानां दी ते कमेटी जिहड़ी बनन जा रही है MSP ते? सब तो पहला तो तुहाडा धन्नवाद। एक्चुअल दे विच जिहड़ी ये MSP दी कमेटी आ, सानू उहदे ते कमेटी बनन ते इतराज़ नहीं आ कि कमेटी क्यों बनी है। सानू इतराज़ है कि जिहड़े उहदे विच नुमाइंदे लए उन्हां ने चुने आ जिहड़े लोग, वो साडे पहला ही किसान विरोधी सी। उन्होंने तो काले कानूनों नूं सपोर्ट की सी बनाउण दे विच। साडी लड़ाई इस चीज़ दे विच आ कि जे कमेटी बननी सी तां सानू वो लोग नहीं चाहिए जिन्हां ने पहला काले कानूनों का मतलब बनाया। काले कानूनों नूं संजय अग्रवाल जी जिहड़ा चेयरमैन रखा गया इस कमेटी का, वो बंदे ने तो काले कानून लिआंदे, पहला खेतीबाड़ी का वो सीगा। तां जिहड़े लोकां ने पहला काले कानून बनाए आ, ਉਹ लोग अज साडे MSP का कानून किवें बना देणगे। मैनूं तां ऐ लगदा कि ये जिहड़ी कमेटी दे विच बंदे लए है ना 6-7, पहली गल तां ये 6-7 बंदे इदां लए आ कि बस साडे किसानां नूं गोलमोल करके भी भोले आ भी इन्हां नूं वरगला लो ते बस पिछले दरवाजे थानी जिहड़े वो काले कानून आ इन्हां लोकां तो। क्योंकि अगर आपां एक चीज़ देखीए तां यूनिटी वाइज जदों उन्हां दे लोक ज़्यादा होणगे, साडे उन्होंने 3 बंदे मंगे आ, तां ओबवियसली ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BJP ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ बैक दरवाजे थानी काले कानून आ जिहड़े वो दोबारा बनाउणा चाहुंदी है। एक सवाल ये वार-वार पैदा हुंदा है, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर कहंदे आ, दलील दिंदे आ, कहंदे असीं 5 मैंबरां दी कमेटी मंगी कि ना दे दिओ, असीं कमेटी बना दिंदे आ। उदों तो लैके हुण तक कहंदे किसान मोर्चे ने ना तक नहीं भेजे, फिर सानूं कुछ तां करना पैना सी। नहीं असी किसान मोर्चे का यही चीज़ आ, तां करके नाम नहीं भेजे, तां करके सहमति नहीं कि साडियां 42 जथेबंदियां ने, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ क्यों ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ MSP ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ किसानी अंदोलन दे विच जो हिस्सेदारी पाई आ उस ते अज मैं आपकी स्टेटमेंट दिन्नी आ। अगर ये लोग ही कमेटी दे विच बैठणगे तां काले कानून पिछले दरवाजे थाणी साडे उत्ते दोबारा थोपे जाणगे। सो जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लऊगा इस चीज़ के उत्ते, भावें अंदोलन छेड़न का, भावें वो किसी चीज़ का, ये बेटी जिमें पहला अंदोलन दे विच नाल खड़ी सी, अज भी असी भावें थल्ले बैठ के असी मुड़ के आइए कुछ भी करिए, पर असी किसानां दी इस लड़ाई दे विच जी जान लाउण नूं दोबारा तैयार हाँ। क्योंकि सानू काले कानून जिहड़े पहलां साडे ते थोपे गए वो सानू नहीं मंजूर सी। ਤਾਂ ਅੱਜ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ भी जिमें कि इन्होंने काले कानून आ जिहड़ी नोटिफिकेशन एकदम जारी करती कि आह बंदे आ। मैं ये गल कहनी आ
ਕਮੇਟੀ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਹੋਣ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਚਾਹਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਥੋਪਤੇ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਆ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਐਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।